Allah gode annabi irin kuku ne yayin zamani. Zuciyata tana ta farfasa da zato na aiki zan rasa. Da gari sai na sha fallasa, kin amince kin mini kwarkwasa. Ko da Allah gode annabi irin kuku ne yayin zamani. Zuciyata tana ta farfasa da zato na aiki zan rasa. إذا تقبل لهم أسلوب راقي ما يقبلوا الواحد لا ينطلق شر مستنقع، لأن هذا جزء من حياتهم. لأن هو لا يتكلم عن ناس المبادئ ما عنده، ولا لا يتكلم عن لا يقدم الشعب الوطني، هو يلود الوظيفة. الراجل يلود الوظيفة. أنا ما نهدد السيد البريزيدان أخي ما مهدد حد يا أخي، ما شوف ما مهدد حد، اقعد وتوب خلي عنك هذا. واصواتك ما هم تامين. ترك رجال. أنا ما زلت أنت ما نعرف كاع منين كاد مبديات الماكشوط هون فاني بي لي زاني 80. أنا نقيس الحراطين أدواب ونقعد. أكبر مفسد في العالم كامل هو سمعتي حد يحبسوا درج برضو ياسر يحبسوا عليه. يقرر ما هو فاهم هذا العتيريس اللي تطلع له خادم مجنبره ولا تقول له في عوينتك هلا أنت في عوينتك ذيك اللي من البلاستيك المجورة لك ومن فيمك تو بلجيكا يعطيك فضاحة عزبة حدك تحشل. نقول معاول عبد العزيز، نقول معاول الدزو عنهم بلادي. يعرف عنه هو بنفسه كان كلب الماغون بيران ومشيله هذا وحويقلوا وما زلت قايل له سويدن، وما زلت قايل له عنه في عوينته. وهو جاسوس وهو معروف له كامل في كونها الدشرة. جاسوس للدولة للحكومة الموريتانية وجاسوس للسعودية. وهي قلت وانا تقد تجي وتمشي مع حس بيك، وذا الكلام اللي تقول انت من كندا هذا يقولوه المودات هون للرئيس الجمهورية وللبرلمان وللحكومة ولا مسول عنهم حد بهم، ما هم مهمين. الدولة تقد تتعاند معاها لا حد مهم كيف نجل العميد. وانا نختار نقول لك بنيانا نضالي ما هو كيف نضالك. انا ما ندور الشيعة، انا خلقت شايع، انت هو اللي تدور الشيعة، ما انا الشيعة ما ندور منها السبه. وعلى العموم انت كندا ونضالك وتسميمك للمواطنين الموريتانيين الابرياء من اين انت تناضل؟ هذا ما اعطاك الجنسية؟ يا قال الجنسية انا اعطيت لك لين سئت في العلماء الطويل بالإساءة، الطويل باللجوء، الطويل بالمعدوم اخلاق. فاشل لامك، فاشل لامك وفاشل لا بيج بوبك العاشر. فاشل لامك، اكتب يا حرق شفيق بيج بوبك العاشر يا المنافق الاول. اكتب يا حرق شفيق بيج ممك وشفيق بيج بوبك العاشر. ده الشخص هو وحده يوحد فيه، معناه انك ما فهم شيء تقدر تعيبهم به ولا فهم شيء تقدر تقولوا له. هذا قايرته لك انا بل قالك مولي مستعد دارك مستعد الصب انواع شي خاسر كامله رايلك ماني عنك لا على فيسبوك ولا على ذاك اللي مفخرك انت انك عندك دار استغفر الله العظيم. مره ترسلك المخابرات له ومره ترسلي له ومره عقابه بطال واقج وعقابه به الاخره انك توقف وتنقر ديكتك وتعض لحمتك. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Cheghali, je suis journaliste mauritanien et mon nom va s'afficher dans quelques instants pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Et j'espère qu'ils sont peu nombreux. Je profite de l'occasion pour adresser mes salutations très fraternelles et mes vœux de bonne année à Urmela et l'île Maurice. Et puis je salue mon ami Julio, il est en Australie. Je ne sais pas quelle heure il fait là-bas, mais en tout cas, je le remercie de suivre de temps en temps mes chroniques. Et puis j'adresse évidemment un salut très amical à Giorgio Mondino, qui est à Turin.
voudrais, mes chers amis, vous remercier. Vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, je le savais déjà, mais de plus en plus nombreux à suivre mes chroniques. Et comme je l'avais dit et comme je l'ai toujours noté, ces chroniques sont des chroniques qui s'adressent à des sujets dominants ou qui traitent des sujets dominants de l'actualité de chez nous. C'est tout à fait normal parce que vous savez que ces chroniques sont faites par et pour la plateforme Voix des citoyens, la plateforme qui est un prolongement de la plateforme du groupe de presse francophone de Mauritanie dont je suis l'administrateur. Donc merci à vous tous, j'étais un peu peut-être dans mon introduction et aujourd'hui je voudrais parler de deux sujets importants. Deux sujets importants qui méritent que tous, nous, Mauritaniens, que nous apportions chacun sa part dans la solution à des problèmes qui se posent. Donc la première partie de cette émission, je vais la consacrer à l'insolence et les violences verbales. C'est incroyable dans notre pays, comme donc vous venez de le voir, très souvent d'ailleurs maintenant, une violence insolente commence à prendre de l'ampleur dans notre pays. Personne n'est épargné, personne. Du président de la République, au ministre, au secrétaire général, au directeur, au chef d'entreprise, tout le monde est pris pour cible dans un désordre épouvantable. Dans un désordre épouvantable. Ça sort d'ordinaire, ça sort de nos habitudes, ça sort de nos coutumes, ça sort de nos traditions. Et on a comme l'impression que la Mauritanie est attaquée par un virus de la violence et de l'insolence. السلاليخ قرعة الحراطين النحيرة الكبيرة القص والظهر ويد بجنبه والقوايم هذه قرعة البيضان. C'est vrai que le monde actuellement est un monde qui est dominante, basé sur des comportements de violence. Que ces violences soient verbales ou qu'elles soient armées ou qu'elles soient simplement politiques. La violence, elle est de partout. On l'a vu, on l'a constaté. Et il faut peut-être rappeler que pas loin de chez nous, au Sénégal, donc il y a une année, vous avez vu donc des hommes qui se sont pris aux mains avec des femmes, avec violence, sans vergogne et sans dignité. Ici chez nous, le phénomène est un phénomène incroyable. N'importe qui, comme a dit quelqu'un, peut se réveiller le matin et commencer à s'en prendre à un citoyen de ce pays. C'est comme si on a l'impression, je ne sais pas s'il faut croire cet adage qui dit que là où on verse du piment sur la terre, il y a toujours des problèmes. Donc, j'ai bien peur que sur les 1 200 000 km² de superficie de notre pays, qu'il soit tombé une pluie de piment. Parce que là, vraiment, ça ne s'explique plus et il est impossible. D'ailleurs, de cadrer vraiment cette folie qui prend les Mauritaniens. انت بيرام نعرفونك درك الزرق ما تري بعيد ومتبارك مع الزعبل على القزواني لا يتكون له مشاكل والقزواني لا هو اللي احتضنك وعدل لك ذاك تعدل وقفت لفوق وقلت انا شبرت صاحبي يا خير صاحبك اقصى عليه انا اني نشبر صاحب كيف تقول القزواني متعدل قلت انت واقع له وعيط للتلفزه وقال لهم اتكلموا مع بيرام بعد الله شهادتك انت وكلامك راعي عندنا مسجل قلت انه قال لهم ايوه افتحوا التلفزه البيرام غير بيرام ما نفعكش بيرام تعدل شو يقولوا للتركه تنبي همك تم تنعطى لك الفضه pour acheter ton silence
ما إذا ما ترى خالد الله يا أخوي العظيم الكريم إذا أنتم متمقطين معاك إلينا خلوا قاعد وحدك. Alors moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'il veut, d'être poli ou impoli, d'être mal éduqué ou bien éduqué, d'être conscient de ce qu'il dit ou d'être inconscient de ce qu'il dit. Mais le phénomène commence à prendre des ampleurs incroyables. Même dans l'hémicycle de notre Assemblée nationale, vous avez vu des échanges qui n'étaient pas du tout responsables, ni de la part du député, ni de la part du président de l'Assemblée de l'époque. Et Biram Daoud Beid, on est habitué donc à ces violences verbales, qui est allé trop loin, qui prend des pauses et puis qui rebondit aussi avec des nouvelles violences verbales. في موظفين سامين وزراء مبركهم بالفضاء قايل لهم فر سويدنا وذا انا ماشي ذا انا ماشي على شفيقات ذا الخلق كامل وعد الرئاسة. Moi, je voudrais simplement dire que, en tout cas, j'ai écouté ici un élément dont j'ai extrait une partie qui vous a été proposé, dans lequel une jeune femme s'en prend violemment, vraiment violemment, et vraiment de manière impolie, incorrecte, et qui sort d'ailleurs de nos habitudes religieuses, de nos habitudes traditionnelles, de nos habitudes sociales. Et s'en est pris au chef de l'État pour le traiter de n'importe quoi. سمعتي الاتحاد يحبسوا درج برضو ياسر يحبسوا عليه. Je voudrais m'arrêter là simplement pour dire que le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, est le président de notre pays. En tant que tel, nous devons le respecter. Nous devons le respecter parce que ce n'est pas la personne qu'on respecte, c'est le pays qu'on respecte à travers cette personne. Mais Mohamed ou le Cheikh Al-Qazouani, en tant qu'individu, ce n'est pas le problème des Mauritaniens, ça ne doit pas être leur problème. On ne doit pas s'en prendre à lui pour dire de lui du mal, on ne doit pas s'en prendre à sa famille, à son épouse, à ses enfants. Et ça, c'est une culture qui est importée chez nous. Parce que on peut critiquer le président de la République en tant que personnalité publique pour ce qu'il fait et pour ce qu'il a fait. Mais on ne doit pas s'attaquer à la personne du président de la République. Parce que le président de la République, c'est une personne. Il est père de famille, père des enfants, marié à une femme. Il a des frères, des cousins, des neveux. Et ces gens, il leur fait très mal d'entendre qu'on dise des choses de leur mari, de leur père, de leur oncle, de leur frère, de leur cousin. ما قط قبل ظل ما عند مسؤول في موريتانيا ولا قط عدت لها في بلمني انا نعتبر راسي واكثر حد شراسه في النضال لاني ماشي في حق عندي حقي قد عود بعض الاخوه اليوم اللي هاجموني ويتهموني ويقولوا لي الكلام الخاسر انا كنت معتبرها بمثابه قدوه وكنت ماشي وراهم في مرحله من عمري ونزيد كاع الامانه لا ماشي معاه في نفس طريق النضال يا غير ماني ماشي معاه انا قد نختلف معاكم بعض وجهات النظر ما بيش خاسر وانا ماني متضامن مع مده اياك تحطم ما لقاش هذا ما هو خالق ولا عندي اي شراكه مع اي مدون في الخارج على روايه انه لا ينحط ما لقاش والله نعدلوا شي خاسر ما قطع دنا يقير انا هذا انسان مبدئي واضح في الحياه انا اللي ولدت الشريان الموريتاني قعدت وتوقفت عن البثوث المباشره قلت لي شي من الظروف وفي ليله ماضيه تميت نقلب تيك توك لان هو عندي شي من الكلام قايله ولا القزواني قد يعود اسلوبه ما كان زين حتى وللامانه بقى فيا ولين عدلت بث ماضي قلت انا بعد رايكم بدات فتره جديده ما تيت قايل الكلام الخاسر انا ما تيت قايل البذاءه انا ما تيت مناضل بالبذاءه انا ما تيت مناضل بالبذاءه ما تيت ماد لساني في عباد الله نقول من الكلام الخاسر
ما تيت متنمر على اشكالهم، اذا ما تيت معدلو، واذا ماني قاصد بيه حد، ولاني مهاجم بيه حد، ولاني متهم بها رقاش، ولاني مسلط به الضوء على حد. كل انسان يتكلم بالاسلوب اللي يبقى يتكلم به، ويعبر بالطريقه اللي يبقى يعبر بها، ويقول هو اللي يبقى يقول يا قران الحافظ واللوبد، ما تيت قايل الكلام الخاسر لحد. Et ça, je crois que nous devons éviter à l'avenir de s'en prendre à la personne en disant des bassesses qui ne servent d'ailleurs à rien, parce que ça ne développe pas le pays, ça ne nous avance à rien. Nous avons beaucoup de problèmes que nous devons résoudre. Le problème, c'est d'abord de régler le problème qui nous préoccupe le plus, celui du passif humanitaire, auquel il faut trouver vraiment une solution. Et puis, l'autre problème qui devient très préoccupant aussi, c'est ce problème du pillage de nos ressources. Il est vrai que entre 2019 et 2023, la période durant laquelle donc le président Ghazouani a pris ses fonctions, malheureusement, les rapports de l'inspection générale et celui de la Cour des comptes montrent qu'il y a eu des pillages sans précédent, qui parfois même dépassent l'entendement. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que la réaction des gens est tout à fait normale. Parce que beaucoup pensaient que Ghazouani, en venant donc au pouvoir, qu'il était venu pour que tout s'arrête. La gabegie, le détournement, la corruption, la malversation, parce que il était venu un peu, c'est ce que beaucoup de Mauritaniens croient, pour dire que moi je ne suis pas mon prédécesseur, je ne suis pas mon prédécesseur, je suis moi, j'ai mon label, j'ai des objectifs à atteindre, et j'ai des choses positives à faire pour vous. Mais en faisant le bilan, on se rend compte que les dégâts sont énormes. Les dégâts sont énormes. Mais même si les dégâts sont énormes, pourquoi vous voulez qu'on s'en prenne à Ghazouani, par exemple? Et si on devait s'en prendre à lui, pourquoi on s'en prendrait à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants? Pourquoi? Parce que Ghazouani, ce n'est pas Ghazouani, peut-être, en attendant de le prouver, qui pille, qui détourne, qui fait des malversations. Mais la faute que Ghazouani a commise, et peut-être pour laquelle il faut trouver une solution, et il doit trouver une solution, parce qu'il nous a promis, et c'est pour ça qu'il est président de ce pays, il nous a promis, il doit lui trouver la solution. Si maintenant, pendant la période de 2019 à 2023, il y a eu beaucoup de pillages, beaucoup de détournements, beaucoup de vols, beaucoup de malversations, des retards considérables dans l'exécution de projets pour lesquels l'argent a été financé, des projets qui ont été donnés à des Mauritaniens, soi-disant entrepreneurs. Et les choses n'avancent pas et eux, ils sont là, la main tendue pour avoir encore d'autres marchés et tout ça. Je ne pense pas personnellement que ce soit la faute de Ghazouani. Mais Ghazouani doit se rendre compte qu'il est responsable de ce qui se passe. Il est responsable de ce qui se passe parce que les gens qui sont cités dans les rapports de l'inspection générale, qui sont cités dans le rapport de la Cour des comptes, ce sont le plus souvent des responsables qui ont été nommés sous son régime. Alors, si c'est lui qui a décidé de les nommer au poste dans lesquels il se trouve, il est personnellement responsable des décisions qu'il a prises. Alors maintenant, si c'est des gens de son entourage qui ont proposé ces personnes, qui ont détourné l'argent, qui ont pillé nos ressources, qui ont fait des malversations et qui mettent les pays dans ces difficultés, il doit se rendre compte, et à l'évidence, et il doit sanctionner ceux qui lui ont proposé des gens qui volent notre argent. Ghazouani, ceux qui vous ont proposé des responsables à des postes. Et ces responsables ont détourné l'argent, l'ont pillé,
ils ont des comptes à vous rendre. Et vous devez prendre les mesures qui s'imposent pour les sanctionner, parce que ce sont eux qui vous proposent les gens. Et peut-être même qu'ils vous les proposent parce qu'ils les proposent pour que ces gens-là pillent, détournent et fassent des malversations. Donc vous êtes bien responsable, quelque part, dans la gestion de la situation que connaît le pays. Maintenant, est-ce que vous, Ghazouani, vous êtes responsable de ce qui se passe, ou derrière ce qui se passe, comme ce qui s'est passé avec l'ancien président, où il était derrière ce qui s'est passé? Ça, c'est une autre histoire qu'on réglera après votre départ. Parce que le temps de la musique a été lancé. Chaque fois maintenant qu'un président doit partir, nous devons demander au président des comptes et nous devons demander à notre Assemblée nationale et à nos moyens de contrôle de voir si ce président n'est pas derrière des malversations ou des détournements des deniers publics. La règle qui s'est appliquée pour Aziz doit s'appliquer pour vous aussi, en principe. Ce n'est pas parce que maintenant vous êtes président et vous êtes sur le fauteuil que les gens disent non, il n'a rien fait, parce que nous commençons à avoir sérieusement de très grandes surprises. Peut-être que vous n'êtes pas directement impliqué dans ces surprises, et rien jusqu'ici ne prouve que vous êtes impliqué de près ou de loin dans ces surprises qui se révèlent à nous, mais vous devez nous donner la preuve que vous n'êtes en rien, ni de près, ni de loin intéressé par ce problème. Parce que les dégâts sont énormes, Monsieur le Président. Les dégâts sont énormes. Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes. Ce rapport est effrayant. Il est effrayant parce que les responsables qui sont cités dans ces rapports et qui ont fait ces malversations, c'était des gens qui étaient censés quand même vous épauler pour que vous nous montrez, ou vous montrez au monde entier un modèle de république qui n'est pas celui duquel nous venons de sortir en 2019. C'est là le problème, Monsieur le Président. Et le problème, c'est votre problème. C'est votre problème. Et c'est à vous de lui trouver une solution. Deuxième sujet de cette rubrique, je voudrais parler de l'immigration. Ces Mauritaniens qui vont aux États-Unis. D'abord, je voudrais dire que les Mauritaniens qui vont aux États-Unis, ce n'est pas une première, ce n'est pas nouveau. Les premiers départs pour traverser les mers datent de 2013. Mais ces départs étaient timides et les gens n'avaient pas les moyens, vraiment, pour emprunter la route dite du Honduras. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique regorgent de Mauritaniens qui sont immigrés, et pour la plupart des réfugiés. Et ces réfugiés-là, dont le nombre le plus important est arrivé après les événements douloureux de 1989, par cause à effet, a entraîné le départ d'autres négro-mauritaniens pour rejoindre les premiers dans ce pays. Donc le phénomène n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, et d'ailleurs très alarmant et très inquiétant, c'est le nombre de Mauritaniens qui sont partis aux États-Unis entre
2019 et 2023, c'est-à-dire jusqu'à ce jour. Les chiffres sont effrayants. Effrayants. 13 406 Mauritaniens sont entrés aux États-Unis par le MIR en 2022. Et là, beaucoup de gens considèrent que c'est le président actuel, Ould Ghazouani, qui est responsable de la situation, qui a fait fuir la jeunesse aux États-Unis d'Amérique. En 2019, il y a des Mauritaniens qui avaient besoin d'aller aux États-Unis pour travailler et pour gagner leur vie. Mais derrière l'idée de partir aux États-Unis, pour eux, c'était aussi l'enrichissement rapide. Il ne faut pas oublier quelque chose qui est fondamental. Aux États-Unis d'Amérique, un Mauritanien qui travaillait avec un Yéménite dans la clandestinité, lui, il peut se payer $12 l'heure. $12 l'heure, ça veut dire qu'il a peut-être 2500, je ne sais pas le taux actuellement, 2500, donc par heure. Et 2500 par heure, s'il travaille 10 heures par jour, il a donc 25 000 ouguiyas par jour. C'est pour cela que certains Mauritaniens peuvent avoir jusqu'à 1 500 000 de salaire mensuel. C'est beaucoup. Parce que c'est pratiquement le salaire des ministres chez nous. Alors, c'est pourquoi peu de gens ne comprennent pas les enjeux que les Mauritaniens ont de se rendre aux États-Unis pour travailler. Parce que, à moins d'une année, un Mauritanien qui travaille aux États-Unis régulièrement et qui ne perçoit, par exemple, que $12 de l'heure, peut se retrouver donc à la fin de l'année avec 18 millions d'ouguiyas. 18 millions d'ouguiyas. Pourquoi je parle de ça? Parce que le problème n'est pas un problème de Mauritaniens. Les gens ont faussé la donne. Ce n'est pas un problème de Mauritaniens. En 6 mois, cette année, 135 000 migrants ont passé par le Honduras. Ces 135 000 qui ont traversé le Honduras pour aller au mur viennent de 100 pays différents. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans les statistiques qu'on a données, le nombre, au cours de cette période de 6 mois, le pourcentage des Mauritaniens sur ce nombre de 135 000 il est de 7%. Il est de 7%. Et ce 7% donne le chiffre de 9 000 Mauritaniens qui sont passés par le Honduras. Mais là aussi n'est pas le problème. Le problème, c'est que les 13 406 Mauritaniens qui sont passés par le mur en 2022 ont mobilisé 46 milliards d'ouguiyas. 46 milliards d'ouguiyas pour se rendre aux États-Unis. 46 milliards d'ouguiyas. Alors, on peut dire, si on fait les calculs sur toute l'année 2023 et 2022, que les moyens financiers mauritaniens ont été saignés. Ils ont été saignés. Et actuellement, nous avons aux États-Unis 1500 Mauritaniens qui sont détenus dans des prisons. Et vous avez ce nombre de Mauritaniens, je crois 9000, que les États-Unis d'Amérique ont décidé de retourner dans leur pays. Alors,
Pourquoi? Nous avons, le Honduras a enregistré 9000 Mauritaniens qui sont passés. La raison est très simple. C'est parce que les Mauritaniens qui ont traversé les murs et qui sont allés aux États-Unis sont devenus eux aussi des passeurs. Ils travaillent pour des filières au Honduras, au Salvador, en Équateur, qui passent, et au Mexique, qui passent des Mauritaniens. Parce que la masse, elle est énorme. Il y a des passeurs qui reçoivent, parfois, dans une localité, 1 600 000 par personne. Et si c'est vous qui avez rabattu, vous avez un accord avec la mafia mexicaine, ou la mafia du Honduras, ou la mafia de l'Équateur, et vous leur rabattez des Mauritaniens, vous avez un pourcentage. Mais ce n'est pas la faute de Ghazouani que les Mauritaniens sont partis. C'est parce que les Mauritaniens eux-mêmes, ils sont en train de s'auto-piéger eux-mêmes. Et chaque Mauritanien téléphone à son parent, à son cousin pour lui dire, écoute, c'est tellement facile, tu prends l'avion jusqu'à là, et de cela tu vas, tu es dans un hôtel, on te reçoit là, et on te guide là, on t'appelle. Ça, c'est la chanson qui actuellement circule sur les réseaux sociaux. Alors, ce monsieur qui appelle son cousin, son neveu ou son ami, il appelle parce qu'il est payé. Si ce monsieur mauritanien passe par le trajet du Honduras, il est payé, il a son argent, parce que c'est un rabatteur. Mais ce n'est pas la faute de Ould Ghazouani. Ce n'est pas la faute de Ould Ghazouani que 12 263 Mauritaniens sont partis ces 6 derniers mois. Il y a 13 526 Sénégalais qui sont partis durant la même période et durant la même époque, de janvier à juin 2023. Est-ce que les 135 000 des 100 pays qui ont traversé le Honduras, c'est la faute de Ghazouani? Non, mais le drame, il est celui-là, et personne ne veut en parler. Le drame maintenant, qui se passe ici, chez nous, c'est parce que les Mauritaniens qui ont traversé le mur et qui ont été autorisés à rentrer au pays, qui sont en train de déborder les vases de l'hébergement de tous les Mauritaniens, qui ne savent plus où donner de la tête, c'est des gens qui sont des rabatteurs sur les réseaux sociaux. Ils passent toute la journée à dire aux gens, vous allez partir par là, vous allez passer par ici, vous allez donner $50 ici, vous allez donner $100 à tel, Kholio il est là, José il est là, celui-là s'appelle tel, il va vous envoyer un véhicule, il vous prendra, il vous amènera dans un très bon car climatisé. Donc les Mauritaniens font miroiter aux autres Mauritaniens que tout est facile et qu'ils peuvent se rendre aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas travailler en Mauritanie, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas gagner leur vie en Mauritanie, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'en Mauritanie actuellement, nous avons 150 000 Maliens qui sont refusés chez nous. Nous avons des Congolais, des Gabonais, des Nigériens, des Ghanéens, des Ivoiriens. Et c'est des gens qui gagnent honnêtement leur vie et qui retournent dans leur pays très riche. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi les autres subsahariens viennent ici pour s'enrichir et nous, nos gens, ils fuient de l'autre côté pour s'enrichir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, je vous l'ai dit, parce que maintenant, il y a des Mauritaniens de l'autre côté aux États-Unis qui sont des rabatteurs, qui sont dans des filières clandestines de l'immigration, parce que ce sont eux qui appellent leurs cousins, leurs neveux, leurs parents, pour dire vous venez, dès que vous allez partir, à partir de Nouakchott, vous prenez l'avion pour aller en Turquie, de la Turquie vous allez en Espagne, et de l'Espagne vous allez prendre un vol pour l'Équateur, et là quelqu'un va venir vous chercher, son nom c'est tel, il vous prendra, il va vous amener dans un hôtel, et puis l'autre va vous prendre pour vous faire traverser le pays jusqu'à la frontière, et vous n'avez aucun problème. Vous n'avez aucun problème, c'est tellement facile, il n'y a rien à perdre, c'est peut-être long et tout ça, mais c'est vraiment facile, il faut que vous venez, parce que la Mauritanie est un pays où il ne fait pas bon de vivre, la Mauritanie est un pays où on crève de faim, et puis dès qu'ils sont aux États-Unis, c'est fini. Ils prennent, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la vidéo, ils commencent. C'est des gens qui sont, on dirait, des dopés,
qui commencent à critiquer leur pays pour rien. Pour rien. On a le droit de critiquer les pays. On a le droit de demander où est passé notre argent. On a le droit de dire, de dénoncer les malversations, les pillages, les détournements. Mais on n'a pas le droit d'insulter quelqu'un. On n'a pas le droit d'insulter quelqu'un, ni de lui dire des mots déplacés. C'est que Talboul Abdel Wadoud, j'espère que c'est comme ça qu'il s'appelle, a dit au ministre Maha. Ça ne se dit pas. هذا النوع إذا تقبل لهم أسلوب راقي ما يقبلوا الواحد لا ينطلق شر مستنقع لأن هذا جزء من حياتهم لأن هو لا يتكلم عن ناس المبادئ ما عنده ولا يتكلم عن لا يقدم للشعب الموريتاني شنو هو يلود الوظيفة الراجل يلود الوظيفة الله يعطيها له غزوان ينافق له. Tu peux parler des ministres, de ce qu'il a fait, et pas parler de la personne. Manquer la personne, c'est autre chose. Ce que la femme disait de notre président actuel, ça ne se dit pas. Ce que Biram Daoulibed disait à Oudjaï, ça ne se dit pas. Ce que le président de l'Assemblée nationale de l'époque disait à Qassim Oulbillah, ça ne se dit pas. سيد الرئيس خلونا ننفس شوي خلونا ننفس الجمعية الوطنية وخلوا النواب يتكلموا هذا هو المديور من الجمعية الوطنية وهو الدور منها الرئيس والدولة. علو كنت ما نعطي لك لي خمس ايمان اللي اعطي لك ما قادي لي بكلامك يا اخي لا ضامن لك انك مصابين بك وتوما ما عندنا. Ce que le président de l'Assemblée nationale de l'époque disait à Qassim Oulbillah, ça ne se dit pas. Mais on est pris par une folie d'insolence et de violence verbale. Je ne sais pas où on va. On a comme l'impression qu'on n'est même plus musulman, qu'on ne connaît pas les valeurs de l'islam, que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on l'a mis à la corbeille. Mais ça devient inquiétant.